Okay, very good afternoon, one and all. This semester, I am going to deal. The subject is management information systems. See here, previously we have discussed in the previous semesters management related subject, that is managerial economics and financial analysis. Whatever the management concepts we have discussed, those topics are somewhat helpful and somewhat important how it is related to your information systems. That means whatever the business or whatever the organization you are taking, whatever the business you are running, in that business, how information system is playing role along with that management system, that is the thing we are going to discuss in your entire syllabus. How, along with that management skills, how if you add that information systems also, how both will be beneficial for taking decision making or for forecasting certain things according to that organization, or for increasing the turnover of the business, whatever the things they required for an any organization. So in that way that information system is going to be helpful. See here, previously we have discussed MEFA. That MEFA is a combination of theory and some type of problems also. Somewhat that subject is very interesting when compared with that management information system, because this subject is a purely theoretical subject. If you pay attention and what I am saying, if you note the points, then it will be very easy to study, prepare for the examination. So otherwise, you are not able to write the examination for this subject, because we are unable to get the materials for this subject also. See here in library also we are having only one textbook reference. In that textbook also, whatever the syllabus they have given, we are not completely getting the total details of that syllabus in that textbook. So that's why whenever I am dealing the particular topic in your class, note down that important points and key points related to that particular topic. Make a habit of maintaining a notes and which topics I am going to discuss. Note that key points of that topic. So make that habitated. So మీరు ప్రీవియస్ సెమిస్టర్లో నోట్స్లు మెయింటైన్ చేయకుండా మేము చెప్పిందే త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ చేసినా మీరు పట్టించుకోకుండా మీరు డిస్టర్బ్ అయ్యారు, మమ్మల్ని చాలా విసిగించారు. కానీ ఈ సెమిస్టర్ అంత టైం ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు. బట్ దట్టు ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ప్యూర్లీ థెరిటికల్ ఒకటి అయిపోయింది. టాపిక్స్ కూడా మనకి అంతగా రిలవెంట్గా అన్ని చోట్ల దొరకట్లేదు. అసలు టెక్స్ట్ బుక్సే సరిగ్గా లేవు హానెస్ట్లీ చెప్పడానికి. చెప్పాను కదా, లైబ్రరీ మొత్తానికి ఒకటే టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది, ఆ టెక్స్ట్ బుక్ నేను తెచ్చుకున్నాను. సో ఇంకా మీరు ఆలోచించండి. థియరిటికల్‌గా ఉన్నా గానీ నేను చెప్పిన కొన్ని పాయింట్స్ విని యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా మీరు ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఈజీగా రాయగలుగుతారు. అట్‌లీస్ట్ నోట్స్ అన్నా నేను చెప్పే కీ పాయింట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆన్‌లైనే కదా, మళ్ళీ మేడమే చెప్తారు కదా అని మీరు అనుకుంటే మేము వదిలేస్తాం ఈసారి. ఇదేమి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కాదు, 4-2 సెమిస్టర్. సో యూ నీడ్ టు కాన్సంట్రేట్ మోర్ వెన్ వి ఆర్ టేకింగ్ ద క్లాస్. Okay, so that is the first thing I want to tell you. So what are the course objectives regarding this subject? Here, when you are going to study this MIS, how it will be beneficial. That means when you are going to study about this management information system, it will be useful for efficient and effective planning and controlling functions of the management. Already you know that management. So management will be in different categories: bottom level management, middle level management, and top level management. In these three levels of management, how they are going to handle the various tasks. That means for maintaining the organization, these three level people are going to do certain type of tasks according to their level. So with that effective management, we need the information of information system skills. That means data which we required according to our organization. If you maintain that data also, then automatically it will be very efficient, and it will be very good for planning how you are going to control your functions of the management. అంటే మీరు మేనేజ్ చేస్తూ మీరు ఫంక్షనింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ సఫిషియంట్ డేటా మీకు ఎఫెక్టివ్గా మీరు ప్లానింగ్ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా మేనేజింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది మనకి వస్తుందని చెప్తున్నాడు. మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది తెలుసుకుంటే. నెక్స్ట్, see here, what is meant by managing? Managing means we are going to
డూ ద థింగ్స్ బై అదర్స్. అంటే నువ్వు ఈ వర్క్ చేయి, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ సర్టెన్ వర్క్, యూ హ్యావ్ టు డూ ద వర్క్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్లాన్, దీస్ థింగ్స్, దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ డన్ బై దీస్ పీపుల్, దీస్ పర్సన్స్ హ్యాస్ టు డూ దిస్ వర్క్. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లానింగ్లో ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా రన్ చేయాలి అనేది చెప్పేదే మేనేజ్మెంట్. సో ఈ ఈ మేనేజ్మెంట్కి ఏంటంటే ఎంఐఎస్ అనేది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా అనమాట. అంటే వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ డూయింగ్, అది చేసే థింగ్స్ని మనము క్విక్గా, టైమ్లీగా టైమ్లీగా మనం వాటిని రన్ చేయాలి అంటే మనకంటూ ఒక సర్టెన్ డేటా, సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నెససరీ అనమాట. సో ఆ సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్తో మనము ఎలాగా అదర్ పర్సన్స్తో మన వర్క్ అనేది చేయిస్తామో చెప్పేదే management information system. So in that way that also a management information system is also helpful anamata. Okay na? So if you know that details of that management information system, it will be helpful in controlling the cost. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు, ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎంతవరకు మనము గూడ్స్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవాలి, వాటి కాస్ట్ని ఎలా మనము కంట్రోలింగ్ చేసుకోవాలి, ఎంత లేబర్ని మనం యూజ్ చేయాలి, ఎంత టర్న్ ఓవర్ మనం పెట్టాలి, వేస్టేజెస్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి, లాసెస్ని ఎలా అవాయిడ్ చేసి మనం ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, మన కెపాసిటీని మనము ఎంత తీసుకురావాలి అనేది, ఇవన్నీ ఏంటంటే వాటిని ఎఫెక్టివ్గా మేనేజ్ చేసుకుని కంట్రోలింగ్ చేసుకోవడానికి దిస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ very much helpful. Okay, so we are going to compare this actual performance with the standard and budgeted performance. So then it will be able to, అంటే మనము ఈ స్టాండర్డ్ బడ్జెట్ వాటితో కంపేరింగ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే, మనం ఏమైనా స్టెప్స్ చేస్తే ఆ స్టెప్స్లో పర్టికులర్ స్టెప్స్లో మనకి ఎక్కడైనా రాంగ్ జనరేట్ అవుతుంది, దీనివల్ల ఫైనల్గా మనకి అవుట్పుట్ రాంగ్ అవుతుంది, లేకపోతే మన ఎస్టిమేషన్ రాంగ్ అవుతుంది, అలా అనుకున్న వాటిని మనం ఏం చేయొచ్చు, వీఆర్ ఏబుల్ టు కరెక్ట్ ద స్టెప్స్ అండ్ వీ కెన్ టేక్ ద రెమిడియల్ స్టెప్స్ ఫర్ అవాయిడింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ వేస్టేజెస్ ఆర్ లాసెస్ అనమాట. whenever you are able to study in detail that about that management information system. So these are the things we are able to do by when you are going to study this management information system. That means along with your management skills, see here in the previous semester we have studied what is meant by management, how that management will be helpful, what are the characteristics of management, what is the scope of that manager, and what is the nature and the scope, different things we have studied. So that management is added to this information system, then how it will be beneficial for increasing the turnover avachchu, for increasing the profits avachchu, for increasing the other things అవ్వచ్చు. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి సర్టెన్ గోల్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఆ గోల్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ని వాళ్ళు రీచ్ అవ్వడం కోసము ఏవైతే ప్లానింగ్ చేసుకుంటారో ఎఫెక్టివ్ ప్లానింగ్, ఇదంతా ఎవరి వల్ల కుదురుతుంది, ఎఫెక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇన్ దిస్ we are going to study according to your syllabus, you know you are containing totally 6 units. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మీ జేఎన్టీయూ సిలబస్ ప్రకారం మీకు 6 యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మిడ్కి మనం కవర్ చేస్తాము, సెకండ్ ఇంటర్నల్కి వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ రిమైనింగ్ 3. ఇన్ దిస్ యూనిట్ 1 you are going to study what is meant by information system and organization. See here, in this unit we are going to cover what is meant by organization, what are the organization goals, what are the organization objectives, what are the organization strategic plan, how we are going to match this information system with that organization. అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, how we are going to match this information system to organizational strategic plan. So by matching this informational system plan to that organization strategic plan, what are the benefits we are going to get, these type of things we are going to study in this first unit. Okay na? So జనరల్లీ మనకి ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి, అసలు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి, ఆ ఆర్గనైజేషన్ టార్గెట్స్ ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి అది ప్రాసెసింగ్ ఎలా చేసుకుంటూ ఉంటుంది, దాని ఇన్పుట్స్ ఏంటి, దాని ప్రాసెసింగ్ ఏంటి, దాని అవుట్పుట్స్ ఏంటి, సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు develop that information system and how it is going to maintain that information system plan to this strategic plan. సో ఇలాంటివన్నీ యూజర్ రోల్ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో, మెయింటైనబిలిటీ ఏంటి, రికవరబిలిటీ ఏంటి, అసలు సిస్టమ్ డిజైన్ ఏంటి,
ఇలా వేరియస్ టాపిక్స్ అన్ని మనము ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్లో స్టడీ చేస్తాం. నెక్స్ట్, రిప్రజెంటేషన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ మోడల్స్ రిప్రజెంటింగ్ ద సిస్టమ్. అంటే మనం వేరియస్ సిస్టమ్స్ని మనం ఇక్కడ స్టడీ చేస్తాం. సో ఆ స్టడీ చేసే సిస్టమ్స్లో ఇక్కడ అవి మ్యాథమెటికల్ సిస్టమ్స్ అవ్వచ్చు, గ్రాఫికల్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు, హైరార్కికల్ ఆర్గనైజేషన్ చార్ట్స్ అవ్వచ్చు, సమ్ ట్రీ డయాగ్రామ్స్. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి మనకి కావాల్సిన డేటా ఉంది. ఆ డేటాను మనకి ఆ డేటా ఫ్లో అనేది మనం ఎటు నుంచి ఎటు తీసుకెళ్ళాలి, అసలు దాన్ని ఎలా ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవాలి, ఏ మెథడ్స్, ఏ హ్యూరిస్టిక్స్ టెక్నిక్స్, దాన్ని డికంపోజ్ చేయాలా లేకపోతే దాన్ని కంబైన్ చేయాలా, అగ్రిగేషన్స్ చేసుకోవాలా, వాటి ఆర్కిటెక్చర్స్ ఎలా ఉంటాయి, సో హౌ ఇట్ బి అంటే డిఫరెంట్ కేస్ స్టడీస్లో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ని ఎలా యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది, అసలు ప్రాసెస్ ఫ్లో అనేది ఎలా జరుగుతుంది, వేరియస్ మెథడ్స్ అనేవి మనం సెకండ్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డెసిషన్ థియరీ. సో హియర్ మనకి ఎప్పుడైనా కంటెంట్ అనేది కానీ డేటా అనేది రిడెండెంట్గా ఉంటుంది. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద రిడెండెంట్ డేటా, హౌ టు ఎలిమినేట్ దట్ రిడెండెంట్ డేటా, సో what are the various classification and compression methods, and how you are going to summarize the data, and what are the various filtering methods and inferences and uncertainties, how you are going to avoid. So థీరీ రిలేటెడ్ మనము క్లాసిఫికేషన్స్ కానీ, కంప్రెషన్స్ కానీ, సమ్మరైజింగ్ కానీ, ఫిల్టరింగ్ కానీ చేయడానికి మెథడ్స్ ఏమున్నాయి, ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనము థర్డ్ యూనిట్లో నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీడెడ్ టు సపోర్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో ఈ డెసిషన్ మేకింగ్లో హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి, సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ప్రాబ్లమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్తో మన ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ క్యాపబిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఒక పర్టిక్యులర్ డెసిషన్ మేకింగ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ క్యాపబిలిటీస్ అనేవి ఎలా తీసుకోవాలి అనేది మనము ఫోర్త్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్ అనమాట. అంటే మళ్ళీ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్, బడ్జెటింగ్ ప్లానింగ్స్, అదర్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీస్, వీటిని ఎలా ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ట్రాన్స్మిషన్ చేయాలి, ఎలాగా వేరే వాటికి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, కాస్ట్ బెనిఫిట్స్ ఎలా పొందాలి, సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్స్, డిసెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్స్ అలొకేషన్స్ మెకానిజం ఎలా జరుగుతుంది, ఇవన్నీ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో స్టడీ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి డెవలప్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. అంటే ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. సో nowadays it is a must and should, every organization has to maintain some data warehouse or information systems. So for this they are maintaining this information system. So how to maintenance అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ని అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఒక స్మూత్గా ప్రాసెస్లు అన్నీ రన్ అవ్వాలి అంటే ఆ మెయింటైనబిలిటీ అనేది ఎలా ఉండాలి, ఎండ్ యూజర్కి అంటే దాని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సైకిల్, అంటే ఇక్కడ మీకు ఎస్సీలో కాన్సెప్ట్స్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సైకిల్ ఎలా జరుగుతుంది, ఎండ్ యూజర్కి అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది, సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ద ఎండ్ యూజర్స్, వేరియస్ దీనికి రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్ ఏమున్నాయి, సో వేరియస్ కంపారిజన్ మెథడాలజీస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం సిక్స్త్ యూనిట్లో చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఓవరాల్గా మన సబ్జెక్ట్లో ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్కి రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమీ ఉండవు, ఇక్కడ కొంచెమే ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్కి రిలేటెడ్. ఎందుకంటే యు ఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ సబ్జెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సైన్స్, దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ప్యూర్లీ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్. సో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్, అంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఎంబీఏ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే పర్టికులర్ ఫీల్డ్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందని కాదు కదా, మన సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కానీ అవి ఎలాగా కనెక్ట్ అయ్యి ఇంటరాపరబిలిటీ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, సో అవన్నీ మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ అవుట్కమ్స్. సో ఇట్ బ్రింగ్స్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ స్ట్రెంగ్త్. అంటే గుడ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది జరిగినప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్కి మేనేజ్మెంట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హూ ఎవర్ డూయింగ్ దట్ పర్టికులర్ జాబ్, సో అది ఏ లెవెల్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ అనేది ఫైనల్గా మనకి తెలుస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టము, మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అనేవి ఏ రకంగా అడ్వాంటేజబుల్ అవుతాయి, అంటే ఆపర్చునిటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడంలో కానీ ఉన్నదాన్ని మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుని మనం స్ట్రెంగ్థన్ చేసుకోవడానికి అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్, సో హౌ ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్ రిగార్డింగ్ రిజెక్షన్, డిఫెక్టివ్ అండ్ స్పాయిలేజ్ అండ్ దర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ కాస్ట్. అంటే నాట్ ఓన్లీ దట్ సెట్ అయిన ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి కూడా మనకి ఒక ఐడియా అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అంటే
లాసెస్ని వేస్టేజెస్ని రిమూవ్ చేసి వాటిని ఎలాగా క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కింద మనము చేంజ్ చేసుకుని మనము ఎలాగ టర్న్ ఓవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుని ప్రాఫిట్స్లోకి ఎలాగ వెళ్ళాలి అనేది మనకి ఎంఐఎస్ స్టడీ చేయడం వల్ల తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నాను. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్, వేరియస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫర్ ఎంఐఎస్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్. మీకు ఏమన్నా నెట్లో సాఫ్ట్ పీడిఎఫ్ ఏమైనా దొరుకుతుందేమో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. లాడెన్ అండ్ కేసీ లాడెన్, జేపీ బ్రాప్సన్, ఎంఈ, మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్. సో మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్, మేనేజింగ్ ద డిజిటల్ ఫార్మ్. దిస్ ఈస్ ద పియర్సన్ ఎడ్యుకేషన్. బికాజ్ లైబ్రరీలో అయితే లేవు, ఒకటే ఉందని చెప్పాను కదా. మీకు ఏమన్నా నెట్లో పీడిఎఫ్స్ ఏమైనా దొరుకుతాయేమో ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుని దొరికితే కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెట్టుకోండి. దట్స్ అబౌట్ ద ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ యువర్ సబ్జెక్ట్. నన్ను చూడండి. సో మన సబ్జెక్ట్ టైటిల్ ఏంటి? మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్, హౌ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ సబ్జెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్. సో ద ఫస్ట్ term is management. We know that I have discussed previously various definitions for management. Once again, I am giving the good definition for the management. It is a process of achieving an organization goals and objectives. That means whoever the people are working under the level of management, what are their target? So they are doing management means what is the process happening there? It is a process of achieving an organization goals and objectives. So every firm, business or organization which we are taking, each and every firm has certain goals and objectives. So management people are there, they are seeing that how to achieve the goals of organization. So it is a process of achieving an organization goals and objectives. ఏ రకంగా, how they are going to achieve their goals by making use of resources. They are using different types of resources. ఆ రిసోర్సెస్ అన్ని ఎమ్ములతో స్టార్ట్ అవుతాయమ్మా, గమనించండి, అండర్లైన్ చేసుకోండి. ద ఫస్ట్ రిసోర్స్ ఈజ్ మెన్. సో ఫర్ achieving their objectives, they are using the first resource men, and they are using materials, again m, and they are using machines, and they are using money, and they are using various methods m, and they are using messages, and they are using moments, all m's. That means it is a process of achieving an organization goal by making use of all these m's, various resources of data. What is that? Men, materials, machines, money, methods, messages, and moments. That is called management. See here, management is going to do certain type of functions. And whoever the people are there in an organization at a place of management, వాళ్ళందరికీ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలమ్మా. ఏంటి ఆ ఫంక్షన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాలేజ్ ఉంది, లేకపోతే ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంది. ఆ ఇండస్ట్రీ వాడు ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ సర్టెన్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వాడు ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకున్నాడు. హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్, హీ వాంట్స్ టు డూ ప్రొడ్యూస్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. అంటే ఏ ప్రొడక్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, దానికంటే ఒక ప్లాన్ తీసుకురావాలి కదా. దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎంతమంది లేబర్ కావాలి, ఎన్ని మెషిన్స్ కావాలి, ఎంత ఫండ్స్ కావాలి, అసలు ఎంత మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో whatever the process, whatever the things they are doing in an organization, each and everything should be in a planned. అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి, వాళ్ళకి జరగాల్సింది ప్లానింగ్ అనే ఫంక్షన్ అనేది జరగాలి. సో ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుందా? మనం ఏదైతే ప్లాన్ చేసామో, అంటే మీరు ఒక ఫంక్షన్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి. ఒక ఫంక్షన్ పలానా 10th అనే డేట్ని మీరు ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? ఆ 10th అనే డేట్ రోజు మనకు ఫంక్షన్కి ఏమేమి కావాలనేది మీరు ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. పలానా 2nd ఇది పర్చేస్ చేయాలి, లేకపోతే పలానా 3rd ఇది పర్చేస్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ప్లాన్ చేసుకున్నంత మాత్రాన 10th ఫంక్షన్ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోద్దా? జరగదు. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ ప్లాన్డ్, దే మస్ట్ బి ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ఏ గుడ్ మేనర్. సో ప్లానింగ్ చేసినంత మాత్రాన జరిగిపోదు. హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆర్గనైజ్డ్, ఒక సిస్టమాటిక్ మ్యాటర్లో ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలో చూడాలి. సో ఆర్గనైజింగ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఏ వర్క్ ఎవరు చేయాలనేది స్టాఫింగ్. అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్ అనే వర్క్ ఒక వై అనే పర్సన్ చేయాలి, లేకపోతే ఇంకొక వర్క్ జెడ్ అనే పీపుల్ చేయాలి. అలా స్టాఫింగ్ అనేది జరగాలి. డైరెక్టింగ్, మన స్టాఫ్ని అలకేట్ చేసాము, అలకేట్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది డైరెక్షన్.
నేను డైరెక్ట్ చేసుకోలేదు, నువ్వు ఈ రోజు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ టాస్క్ అవగొట్టు అనేది. నెక్స్ట్ కంట్రోలింగ్. సో వాళ్ళు చేయకపోతే మనం ఏం చేయాలి, మన చేతిలో మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ ద పవర్. సో మేనేజ్మెంట్ హ్యావింగ్ ద, దే ఆర్ ద people who are at the top level, they are going to control the people who are doing that this work. So వాళ్ళని ఏం చేయాలి, కంట్రోలింగ్ కూడా చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫంక్షన్స్ ద మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్? ప్లానింగ్, organizing, staffing, directing, controlling. So these are the various tasks, those are to be executed by that management people. So what are the resources these management people are using? Men, materials, machines, money, methods, messages and moments. That is the first definition of your subject management information system. I have given the first definition, management. So second definition is information system. Before going into that information system, I want to tell the basic definitions. Data. Your information comes from the data. So what is meant by data? Anything is a data. So any particular type of thing is a data. Any raw factors is a data. That means a given thing, a raw fact, whatever it may be. It may be a number, it may be a statement, it may be a theory, it may be a picture, it may be a sound, whatever it may be. So it may be a data. That means it is going to represent something in the real world, existing thing. So whatever the thing, it is going to be represent something in the world, that is called a data. So the raw materials in the production of information is also called as a data. So the first definition is, it is the raw materials in the production of information is called data. So whenever it is called information, so whatever the data we are having, the data is not in a certain order format. Sometimes whatever the data available with us, we are not able to take any conclusion, or we are not able to understand the things, or we are not going to understand or getting conclusion from that data. If you process the data, then the data will become as an information. So the data that have meaning with a context, అంటే పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్లో దానికి ఒక సర్టెన్ మీనింగ్ ఉంది అని అనుకుంటే, అది ప్రాసెసింగ్ అయ్యి ఉంటే కనుక దాన్ని మనము ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాము. సో డేటా విచ్ హ్యావ్ మీనింగ్ విత్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్, ఆర్ ద డేటా విచ్ హ్యావ్ బీన్ మ్యానిపులేషన్, అంటే మనము డేటాని కొంచెం మ్యానిపులేషన్ చేసి దానికి ఒక పర్టికులర్ సర్టెన్ మీనింగ్, ఒక కన్క్లూజన్ తీసుకొస్తే అలాంటి డేటాని మనం ఏమనొచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం అన్నమాట. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, the data that have meaning within a context. So whatever the particular context we are using, in that particular context it should have the meaning, or after manipulation we should have some, generate some info, some concept, or it should give some meaning, then it is called an information. So the another definition is information. Now we will go for what is meant by system. All of you know that you are all are having systems. So what is a system? A system is nothing but a set of components that work together to achieve a particular task or goal. మనకి సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలుసు. సిస్టమ్ అని ఎప్పుడు అంటాము, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. సో వెన్ ఎవర్ దీస్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ వర్క్ టుగెదర్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ ఏ పర్టికులర్ task. What is subsystem? A subsystem is a part of that system where the products of more than one system are combined to reach that ultimate goal. Again, a subsystem is nothing but a part of that system, and these products of that more than one system are combined with another to reach another goal anamata. Next, we want to define another things, closed system and the open system. మీకు క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటే తెలుసు, ఇట్ ఈస్ అ స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్ అంటారు. అంటే క్లోజ్డ్ అంటే ఏంటంటే అది వేరే దాంతో మనకి కనెక్ట్ అవ్వదు, ఇంటరాక్ట్ అవ్వదు, కాంటాక్ట్ ఉండదు. అలాంటి సిస్టమ్ని, స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్ని మనం క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఓపెన్ సిస్టమ్. See here, whenever a system which interfaces with other system, అంటే వేరే సిస్టమ్స్తో మనం దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవచ్చు, అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అనుకోండి, దాని నుంచి ఇంకొక దానికి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ కానీ, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కానీ, ఎక్స్చేంజ్ కానీ అలాంటివి ఏమీ జరగదు. ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఇండివిజువల్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటైనింగ్ ఎనీ కాంటాక్ట్ with other system, then it is called closed. Whenever a system is having interfaces with other system and it is able to transfer the data or exchange the data with other systems, then it is called the open system. So that is the thing. మీకు ఇప్పుడు మీకు అవేర్నెస్ వచ్చి ఉంటుంది. మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టంలో మేనేజ్మెంట్, వాట్ ఈజ్ meant by management and what is meant by information. Before going to that information, what is meant by data, I have told you. And in that system,
what is meant by system and what is meant by subsystem and what is meant by closed system and what is meant by open system. I have told you. Okay. So whenever we are making the systems as a thinking systems, this is called synergy. And we are creating a framework for problem solving and decision making. అంటే ఏంటమ్మా, మన దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉంది, మనం సర్టెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదో లోడ్ చేసాము, లేకపోతే మనం సర్టెన్ టాస్క్స్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాము ఆ సిస్టమ్కి, ఇచ్చి మనం ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని జనరేట్ చేసి ఆ సిస్టము మనకి కావాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ అయ్యి మనకి కావాల్సిన డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఒకటి జనరేట్ అయ్యేలాగా మనం చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము, సిస్టమ్స్ థింకింగ్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సినర్జీ అంటారు. దట్ మీన్స్ ఇట్ కీప్స్ మేనేజర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఓవరాల్ గోల్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అంటే ఒక సిస్టంలో మనం డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేది చేస్తున్నాం, ఒక డేటా అనేది మనం ఇచ్చాము, ఆ డేటా ఇచ్చినప్పుడు మనము సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దాని మీద అప్లై చేసాము. అప్లై చేసినప్పుడు అదేంటి, మనకి కావాల్సిన టాస్క్ని అది సాల్వ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ డేటా నుంచి మనకు ఒక కన్క్లూజన్, ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది కావాలి. సో ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఎలా కావాలి, మన ఆర్గనైజేషన్కి కావాల్సిన గోల్స్ని రీచ్ చేయడానికి, మన బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి, ఆ ఆపరేషన్స్కి రిలేటెడ్ ఓవరాల్ గోల్స్ని మనం అచీవ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన విధంగా సిస్టమ్స్ థింకింగ్ అనేది మనము చేయగలగాలి. వీఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ దట్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ system thinking. Next, benefits of human computer synergy. See here, when combined resources produce output that exceeds the sum of the outputs of the same resources employed separately. That means it allows human thought to be translated into the efficient process. అంటే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఇస్తున్నాం, అంటే మన థాట్స్ని త్రూ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా మనం సిస్టమ్స్కి వీఆర్ సప్లయింగ్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అప్పుడు ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తున్నాము. లోపల మనం రాసిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, సమ్ ప్రాసెసింగ్ విల్ బీ డన్. ఆ ప్రాసెసింగ్లో ఏమవుతుంది, ఆ డేటా అనేది సమ్ ఏదో ప్రాసెస్ అయ్యి మనకి సమ్ ఎఫిషియెంట్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరిగి మన దగ్గర ఉన్న లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనకు ఒక కన్క్లూజన్ ఫార్మాట్లోకి, హ్యూమన్కి కావాల్సిన ఫార్మాట్లోకి, ఒక సిస్టమాటిక్ మేనర్లోకి మనకి అది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది.